السلام علیکم پیارے بچوں، کلاس 8 سبجیکٹ سوشل سائنس۔ آج ہم کلاس 8 کی جو ہسٹری ہے اس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دا میکنگ آف دا نیشنل موومنٹ، دا میکنگ آف دا نیشنل موومنٹ 1870s 1947۔ جو نیشنل موومنٹ ہمارے ملک ہندوستان میں کس طرح چلا اور کس طرح بنا، اسی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارا نیشن انڈیا تھا، انڈیا ایک نیشن کس طرح بن گیا؟ یہ بنی بنائی جو ملک نہیں تھا، اس کے لیے یہاں کے لوگوں نے بہت ساری محنت کی ہے۔ ایک نیشن انڈیا نیشن کی صورت میں کس طرح کنورٹ ہوا، اور اسی ملک میں جب یہ نیشن بنا تو نیشنلزم کی فیلنگ کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں آ گئی، اور اس کے ساتھ ہی جو یہ آؤٹ پٹ پھر ہمیں حاصل ہوا وہ انڈیپینڈنس کا ہوا۔ جو نیشن تھا، نیشن کی صورت میں پہلے بنا، اور یہاں کے لوگوں میں نیشنلزم کا کنسپٹ جاگ گیا، اور ہمیں جس کا آؤٹ پٹ حاصل ہوا وہ انڈیپینڈنس ہے۔ پہلے بچوں، آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان 1870 سے پہلے یا 1947 سے انگریزوں کا غلام تھا۔ جب برٹشرز یہاں پر آئے، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، دے کم فرام ٹریڈ اینڈ کیپچر دا ٹیریٹری۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ ٹریڈ کے سلسلے میں انگلینڈ سے یہاں آئے، اور انہوں نے یہاں پر کیا کیا؟ دے کیپچر ٹریڈ، دے کم فرام ٹریڈ اینڈ کیپچر دا ٹیریٹری۔ انہوں نے یہاں کی زمین پر قبضہ کر دیا۔ کس طرح سے انہوں نے قبضہ کیا؟ انٹروڈیوس نیو لاز۔ وہ یہاں پر آئے اور یہاں پر کیا کیا؟ دے انٹروڈیوس نیو لاز۔ انہوں نے یہاں پر نئے نئے قانون، آئے دن نئے نئے قانون مرتب کیے۔ اینڈ ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوشنز، اور انہوں نے یہاں پر ایسے انسٹیٹیوشنز بنائے، اور ان ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوشنز اور نئے قوانین کا یہاں کے لوگوں پر کیا اثر پڑا؟ اثر امپیکٹ کہتے ہیں۔ جو یہاں پر ٹرائبل لوگ رہ رہے تھے، برٹشرز نے ان کے خلاف جو یہاں کے ریسورس استعمال کر رہے تھے، فارسٹ ریسورس، ان کو کرٹیل کیا، ان کو روک دیا گیا، اور ان کے خلاف تھرو نیو انسٹیٹیوشنز، نیو لاز، فارسٹ ایکٹس پاس کر کے ان کی جو ریسورس استعمال کر رہے تھے ان پر پابندی لگا دی۔ اس کے بعد جو ایجوکیشن کا سسٹم تھا، اس میں بھی آئے روز نئے قوانین مرتب کیے، جس سے کہ اگرچہ ایجوکیشن سسٹم میں پازیٹیو ریسپانس اثر بھی رہا، لیکن اس کے بعد جو انڈسٹریز جو یہاں کی انڈسٹریز تھی، انہیں تہس نہس کر کے ان پر ٹیکسز لگا کر، ان پر طرح طرح کے نئے قوانین لگا کر ان کو بھی تہس نہس کر دیا۔ اس کے بعد جو ایشوز تھے ہمارے اس وقت، ایشوز کیا تھے؟ کاسٹ، وومن ریفارم۔ جب یہ ساری چیزیں ہوئی، وہ ٹرائبلز کے خلاف وہ انگریز مخالف ہوئے، ایجوکیشن سسٹم میں نئے قوانین لا کر، یا خاص کر جو ہمارے ریٹ کی انڈسٹریز تھی ان پر بھی ٹیکسز لگا کر یہاں کے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں میں ایک ڈسکنٹینٹ پیدا ہوا۔ آل دیز ڈسکنٹینٹ پیدا آؤٹ بیسٹ ان دا فارم آف ریوولٹ 1857۔ اس سے کیا ہوا؟ جو ریوولٹ کی صورت میں 1857 کا ریوولٹ ہوا، انگریزوں کے خلاف یہاں کے لوگوں میں غم غصہ پایا جاتا تھا۔ All these factors created a sense of discontent against British rule۔ ان ساری چیزوں سے، ان نئے قوانین سے یہاں کے لوگوں میں غم غصہ پایا جاتا تھا، اور انہوں نے وہ یہاں کے لوگ ان کے خلاف ڈسسیٹسفائی تھے، وہ ان سے ڈسسیٹسفائی تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ریوولٹ اور موومنٹ میں کیا فرق ہے؟ ریوولٹ مینس سڈن اپرائزنگ، لیکن جو موومنٹ ہے گریجول پروسیس اوور دا پیریڈ آف ٹائم، جو گریجولی سلولی جو پروسیس ہوتی ہے موومنٹ کے لیے، یہاں کے لوگوں نے کمر کس لی ہے انگریزوں کے خلاف موومنٹ چلانے کی۔ جب ہم یہی موومنٹ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ یہاں کے لوگ، سب سے پہلا جو کنسپٹ پھر ہوا یہاں کے لوگوں میں، وہ کنسپٹ آف نیشنلزم تھا، ایمرجنس آف نیشنلزم۔ یہاں کے لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر صلاح مشورہ کیا کہ اگر ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں تو یہ ملک کن کے لیے ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ ملک ہندوستانیوں کے لیے۔ تو جو یہاں پر فارینرز آتے تھے، ٹریڈ کے سلسلے میں آئے تھے، انہوں نے یہاں پر اپنی حکمرانی جمائی ہے، وہ بھی الیگل طریقے سے انہوں نے آکوپائڈ کیا اسے۔ تو انہوں نے صلاح مشورہ کر کے یہی بات یہاں کے لوگوں میں بتانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد انڈیا
यहाँ के लोगों का देश है, यहाँ जो लोग रह रहे हैं, तो अंग्रेजों ने अब इनके खिलाफ साजिशें की, नए कवानीन मुरतब किए, तो यहाँ के लोग मुत्तहिद हो गए। इससे पहले यहाँ के लोग आपस में झगड़ रहे थे, आपस में हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ नहीं थे, लेकिन जब अंग्रेजों ने इन पर मजालिम दागे तो यहाँ के लोग मुत्तहिद होने लगे, जिसे हम कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म भी कहते हैं। यहाँ के लोगों में कौम परस्ती का जज्बा फरोग पा गया। तो उन्होंने क्या किया, जो भी लोग जमा हुए एक दूसरे के साथ बैठे, उन्होंने सलाह मशवरा किया, अगर ये मुल्क हमारा है, हम ये मुल्क हिंदुस्तानियों का, तो औरों को यहाँ पर हुकूमत करने का कोई भी हक नहीं है। तो उन्होंने यहाँ के लोगों में इससे क्या आउटपुट निकला, इससे यहाँ के लोगों में एक किस्म की बेदारी पैदा हुई। जब लोग बेदार हुए तो उन्होंने सोचना शुरू किया। आम लोग भी बाखबर हुए कि जब अंग्रेज यहाँ से आए तो उन्होंने इस तरह के कवानीन यहाँ पर मरतब करके यहाँ के लोगों को तंग तलब करना शुरू कर दिया। तो जब लोग एकजुट हुए तो उनमें बेदारी का जो कंसेप्ट वो जाग गया। तो उन्होंने क्या किया, अवेयरनेस हुई, अवेयरनेस एसोसिएशंस यहाँ पर बन गई। तो एसोसिएशंस का मकसद, एसोसिएशन कब बनी, 1850s में यहाँ की जमातें बन गई। तो उनका मकसद क्या था, उनका एक ही मकसद था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो लीडर्स थे यहाँ पर, वो एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हो गए। तो उन्होंने क्या किया, दे वर्कड दैट उनका जो एक ही मकसद था, दैट पीपल शुड बी साउंड, यहाँ के लोग महफूज होने चाहिए। तो इन्हीं के दौरान जब लोग एक दूसरे का सलाह मशवरा कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने एक और जो यहाँ पर लॉ पास किया, उसका नाम है आर्म्स एक्ट। तो उन्होंने एक और एक्ट, यहाँ के लोग एक दूसरे के सलाह मशवरे कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने एक और एक्ट यहाँ पर नाफिज किया, जिसे आर्म्स एक्ट। व्हाट डू मीन बाय आर्म्स एक्ट? आर्म्स मीन्स जो हथियार अंग्रेज लोग हथियार रख सकते थे, एज कम्पेयर टू द इंडियंस वो नहीं रख सकते। इससे क्या हुआ, अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों में डर और खौफ का माहौल यहाँ पैदा किया, ताकि हिंदुस्तानी उनसे डर के चले। तो हिंदुस्तानी के खिलाफ एक्ट नाफिज किया गया 1850s में। तो अंग्रेज यहाँ पर हथियार लेकर चल सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर हिंदुस्तानी है वो हथियार लेकर नहीं चल सकते। इसका मकसद क्या था कि आर्म्स एक्ट के तहत वो यहाँ के लोगों को डराना धमकाना चाहते थे और अपने आप को सुपीरियर समझते थे। यहाँ के लोग इनफीरियर, उनमें डर और खौफ महसूस हुआ। तो जब लोग हथियार नहीं ले सकते थे तो अंग्रेजों के पास हथियार उस वक्त था। इसके बाद जब लोग अभी इसके नेशनलिज्म के जो जज्बा उनमें जाग गया था, उसी के बारे में बात कर रहे थे, तो एक और एक्ट यहाँ पर नाफिज हुआ, जिसे वर्निकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं। ये वर्निकुलर प्रेस एक्ट क्या था, ये 1878 में हुआ। 1878 में ये एक्ट नाफिज हुआ। इसका मतलब है कि जो यहाँ के लोग उस वक्त, यहाँ के लीडर्स, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स अपनी बात लोगों तक अपने अखबार के जरिए, मैगजीन के जरिए पहुंचाते थे, आम लोगों को खबरदार कर रहे थे कि अगर ये मुल्क हमारा, अगर ये वसाइल हमारे हैं, तो लोगों को ही इस लोगों का ही हक इस पर बनता है, न कि फॉरेनर्स का। तो उन्होंने इस एक्ट के जरिए फ्रीडम ऑफ स्पीच पर यहाँ पर पाबंदी लगाकर लोगों को अपनी बात कहने से भी उन्हें मना किया। तो इसका नतीजा ये हुआ, जो भी लोग अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लिखते थे तो अंग्रेज उसे जेल में डाल देते थे या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते थे। इसके बाद एक और एक्ट नाफिज किया गया, प्रपोज्ड एल्बर्ट बिल। जो एल्बर्ट था, जो अंग्रेजों का कानूनदान था, उसी ने एक्ट लाया। तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ किसी भी किस्म का इनजस्टिस होता है तो अंग्रेजों के जो अगर वो केस होता है तो इंडियन जज उसकी ट्रायल ले सकता है। फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने ही उसके खिलाफ आवाज उठाई। जो फॉरेनर्स थे उन्होंने एल्बर्ट के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। इसके बाद जो उसे ये लगा कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों के दरमियान, गोरों और कालों के दरमियान उन्हें काफी डिस्क्रिमिनेशन करते थे। वो अपने आप को आला समझते थे और यहाँ के लोगों को कमतर समझते थे। इससे ये नीड यहाँ पर पैदा हुई कि यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। 72 डेलीगेट्स बॉम्बे में मिले, वो एक दूसरे के साथ मिले। तो उन्होंने यहाँ पर एक दूसरे के साथ बात की ताकि वो अपनी एसोसिएशंस, अपनी पार्टी बनाए और वो पार्टी लोगों को बाखबर करे कि अंग्रेजों के खिलाफ अब एक मूवमेंट की शुरुआत जो पहले से ही हो चुकी थी, इसमें और सूरत लाए।